जय जगन्नाथ सांग मैंने श्रीमंदिर 22 पाँच विषय आपण तो समस्ते जानते आसतु आज बाबा पचारिकी बुझा अरुण स्तंभ ठू नहीं 22 पाँच जाए कौन सब विशेषत्व रही बाबा प्रणाम आमको टे आज कहतु अरुण स्तंभ ठू नहीं 22 पाँच जाए कौन सब विशेषत्व तार रही श्रीमंदिर भीतर को प्रवेश करने चारोटी द्वार अच्छे गोटे पूर्व गोटे पश्चिम गोटे उत्तर दक्षिण ये चारि द्वार देकर भक्त मैंने भीतर को प्रवेश करती कथित अच्छी ये चारि द्वार जो जो भक्त मैंने भिन्न भिन्न चिंता करी मंदिर भीतर को जाती से द्वार तार फल पाती यथा सिंहद्वार दे पारि मंदिर को गले भक्त मैंने जगन्नाथ दर्शन संपूर्ण फल प्राप्त हुए भक्त मैंने जगन्नाथ दर्शन भक्तिर सहित करने भक्ति भाव में यही सिंहद्वार दी जाते ये सिंहद्वार प्रवेश कले प्रथम अरुण स्तंभर पाख दे जावाक पड़े अरुण स्तंभ एक विराट पत्थर स्तंभ ए स्तंभटी सूर्य मंदिर रे थिला जिते सूर्य मंदिर भांगीगला से तत्कालीन राजा स्तंभटी को आनी सिंहद्वार स्थापन करते से अरुण ऊपर अरुण बस सूर्यंकर वाहन अरुण तेणु अरुण बस अरुण स्तंभ कह जाए अरुण स्तंभ जी उच्चर अच्छी से लेवल भितर जगन्नाथ बस तेणु आम अनुमान करवा पहाड़ कटा जो मंदिर से लेवल जगन्नाथ सिंहासन रही अरुण स्तंभ दर्शन कलापर आम सिंह पारि भीतर को जावा जो द्वार सिंहद्वार प्रतिदिन पौड़ बेले से बंद हो जाए जड़े मुख्य सेवक वितर्ष महापात्र सी आसिले सका से मंदिर खोल से द्वार खोल एवं भीतर को समस्ते प्रवेश करेंगे तार नियम है से द्वार पारि गले डाण पटे पड़ो पतित पावन मंदिर पतित पावन जगन्नाथ स्वरूप ना पतित पावन कहीं तार गोटे किंवदंती अच्छी जड़े गजपति बेधर्मी मान प्रवचन पढ़ी से बेधर्मी सांगे मिसी जाए बाध्य तेणु मंदिर जावा मना होता आमर कथार नियम अच्छी हिंदू धर्मावलंबी व्यतीत अन्य कौन धर्मावलंबी मंदिर भीतर को जापारे ना तेणु राजा को जावा मना है तेणु जगन्नाथ दर्शन से वंचित होते से जगन्नाथ प्रति वर्ष रथयात्रा और स्नान यात्रा बाहर को आसी स्नान यात्रा बेदी स्नान बेदी के आसी एवं रथयात्रा रथ पर बसी रथयात्रा करने फल साधारण लोकों भितर बेधर्मी लोक था जगन्नाथ दर्शन करते किंतु सबुदिन दर्शन करने उद्देश्य जो मैंने जाती से प्रत्येक दर्शन कर आसती से समय जगन्नाथ स्वरूप पतित पावन स्थापन करा तत्कालीन राजा इच्छा अनुसार से कालू जगन्नाथ प्रतिरूप पतित पावन मूर्ति सिंहद्वार पाखे ठियाले डाण पर देखा मिलती और सी जगन्नाथ जमी जान यात्रा पर्वपर्वाणी बेश इत्यादि हुए भी सेमती प्राय होता है जमी जगन्नाथ अनवसर समय ताटी बंद हुए यहाँ भी 15 दिन सेमती अनवसर समय ताटी बंद हुए जगन्नाथ सका राति पर्यंत जिते गुड़े अच्छी नीतिकांति सब से नीतिकांति गुड़िक करा जाए बेश प्रथम आरती तापर अवकाश नीति तापर एमती सब जगन्नाथ भाया बेश करा जाए एवं शेष जगन्नाथ पहुड़ हेल्ले पहुड़ करा जाए प्रतिदिन दर्शन कले जगन्नाथ दर्शन फल प्राप्ति हुए बोली शास्त्र विदित पतित पावन निकटरे से दीपटे जो गुमुट रही दीटा पत्थर जगह जो बसा उठा करती से करपटे गोटे नृसिंह मंदिर अच्छे से 22 हाथ नृसिंह कहते 22 हाथ नृसिंह प्राय 1.5 फुट 2 फुट भितर उच्चता कि 22 हाथ नृसिंह कहते सामना आम गला बेलू बाँ पटे आमर बाँ पटे
ଫତେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଫତେ ମହାବୀର। ତାଙ୍କୁ ଫତେ ହନୁମାନ ବା ଫତେ ମହାବୀର କୁହନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଦ୍ୱାରେ 4ଟି ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି। ଭିତରେ ତ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାରିଦ୍ୱାରେ 4ଟା। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରେ କାନପତା ହନୁମାନ, ସେ କାନକୁ ପାଚିକିରି ଅଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ଲୋକେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଭିତରକୁ ଶୁଣାଯାଏନି ବୋଲି। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ହନୁମାନ ବା 12 ଭାଇ ହନୁମାନ। ରୋଷ ଦ୍ୱାରେ ରୋଷ ହନୁମାନ। ତାପରେ ସେମିତି ସବୁ ଦ୍ୱାରେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଫତେ ହନୁମାନ ସେମିତି। ଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ, ସୁଫଳ ଲାଭ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଫତେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଗଲା ପରେ, ଯୋଡ଼ି 3ଟି ପାହାଚ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ଲମ୍ବା ପାହାଚରେ ଲମ୍ବା ପଥରଟି ରହିଛି। ଏହି ପଥରଟି ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ିକି ଯିବା ଫଳରେ ଯେତେ ପାପ ଥାଏ ସବୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କହନ୍ତି ପାପ ନାଶିନୀ ପଥର। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଗଲା ପରେ, ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ପାହାଚ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥରଟି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଚଉଖୁଣ୍ଟିଆ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥରଟି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଯମ ପଥର, ଯମଶିଳା। ଯମଶିଳା ତ କହନ୍ତି। ଏ ଯମଶିଳା ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକି ଯିଏ ପକାଇବ, କଥିତ ଅଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯଦି ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ମୁଖ୍ୟ ନ ହୋଇଥିବେ, ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଭ ଭୋଗୁଥିବେ, ସେଇ ପ୍ରେତଶିଳାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପକାଇଲେ ସେ ସେଥିରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଆମର ଭକ୍ତ ଯିବାବେଳେ ତାର ବାଁ ପଟେ କୋଣରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। କଥିତ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଡ଼େ ଠାକୁର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ। ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ସେତିକିବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଲୋକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େନି। ତେବେ ଏକାଥରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରି ତାର କିଛି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି। ଗଣି ଗଣି ଗଲେ ଉପରକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ପାହାଚ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 22 ପାହାଚର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଅଛି। ସେ ତାର ନାଁକୁ ସେ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି 22 ପାହାଚ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ହୁଏତ 22ଟା ପାହାଚର ନାଁ ଜାଣିନଥିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଆମ ମନ୍ଦିରର ସମାଚାର ବାହାରୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଦିଏ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଭିତର ଗୁମୁଟକୁ ଗଲେ ପାରି ହେଇକରି ବାଁ ପଟେ ରୋଷ ଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା, ଡାହାଣ ପଟେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ରାସ୍ତା। ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାବେଳେ ଠିକ୍ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭଳିଆ 2ଟି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ସିଂହ ଭଳିଆ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦୁଇପଟ ଦ୍ୱାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 22 ପାହାଚରୁ ସିଧା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବାଁ ପଟେ ରୋଷ ଆଡ଼ିକି ରାସ୍ତା ଅଛି ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକମାନେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏଭଳି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି
ଲୋକମାନେ ବଟ ବୃକ୍ଷ, ବଟ ଗଣେଶ, ତାଙ୍କ ତଳେ ବଟ ଗଣେଶ, ବଟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ମହାଦେବ, ଲୋକନାଥ, ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, କପାଳଲୋଚନ ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବରାହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ମନ୍ଦିରଟେ ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା ଏକ ଏ ଯେଉଁ ମଳ ମାସ ପଡ଼େ ସେ ମଳ ମାସରେ ଏ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମାନସିକ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କେବଳ ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଳ ମାସରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାସକ ଯାକ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ମାସ ମଳ ମାସ ହେଲେ ତାକୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ବରାହ ମଳ ମାସର ବରାହ ମନ୍ଦିର ବରାହ ଥିବାରୁ ବରାହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଠୁ ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ବିମଳାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ ରାସ୍ତା, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଚାରିଧାମ ଅଛି, ଏଗୁলো ସବୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେଇଠି କାନପତା ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଠୁ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର, ସତ୍ୟଭାମା ମନ୍ଦିର ସେ ଏକାଠି ରହିଛି। ତା ପାଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ରହିଛି। ଅନେକ ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମଣ୍ଡପକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆସନ୍ତି, ସେଠି ବସି ବନ୍ଦାପନା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ରହିଛି। ସେଠୁ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବଳି ମାମନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କଥିତ ଅଛି ବଳି ଯେତେବେଳେ ବାମନ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ବଳିକି ତଳକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ବଳି ବାମନ ପାତାଳ ମନ୍ଦିର ସେ ବହୁତ ତଳକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଧିକ ଫଳ ଲାଭ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରେ କୌଳି ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବରରେ ଶ୍ମଶାନ, ସେଠି ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ତୁଳସୀ ବଗିଚା ରହିଛି, ଫୁଲ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଦାରୁ ଆସିକି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସେଇଠି ଗଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଠି ଐଶାନେଶ୍ୱର, ଶୀତଳା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଲୋକମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବେଢ଼ା ବୁଲା ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ପଶି ବୁଲି ବୁଲି ପୁଣି ସେଇ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥିତ ଅଛି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ମୋକ୍ଷ। ମନ୍ଦିର ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର। ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଗଲେ ଧର୍ମ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଗଲେ ଅର୍ଥ, ଯେ ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିବ, ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିବ, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇଯିବ। ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇଯିବ ସେ କାମ ବା କାମନା ମନରେ ଥିବ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ନିୟମ କହୁଛି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ। ତେବେ ପ୍ରବେଶରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଦ୍ୱାର ରହିଛି,
ପ୍ରସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଏ ଯୋଡ଼ାକ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ବାହାରିବା ଧର୍ମ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ। ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ କହନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା କାମନା କରିଥିବ, ହଁ ଯିଏ ଯାହା ମନବାଞ୍ଛା କରିଥିବ, ଯିଏ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିବ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 22 ପାହାଚ ଏବଂ ବେଢ଼ାବୁଲା ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ଏ ବାବଦରେ ରହିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ମାନେ ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା କହିଥିଲେ 22 ପାହାଚର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭଠୁ ନେଇକି ପୁରା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।